ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله. بالحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد
رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي يتعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله سلطان الواضح البرهان المبسوط في وجودك ربه وإحسان تعالى وعظم شانه خلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائدة ما جرت به في أقداره الإسلام أرسل إليه مشرق خلقه وأجعل به رحمة فعلقت ردد الأزلية بخلق هذا العدد المحمود فانتشرت ونشر فيه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا الذي تكرم به المنان وما الذي برز الحضرة الإحسان صورا كاملا ظهر في هيئة المحمود فتعطرت بوجودها وترسست العالم بطراز زكريا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن الحبيب في صفاته
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بالتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا قلبي سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأت رفعته في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيد السادات يا باب الحمى، يا سيد السادات يا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله إمامه بتبليغه لخلقه من فرضه ونفعه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في زلفة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم
وهم المنة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا زلال الشرف الحسن بوده وحبه ما أمر الأكوان بنشر ذكراه نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغاهرة فانفلقت ليلة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين حاول يصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصناب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره مواضع خروجه وقد قالت الأقدار الأزلية بها بما قالت وأزهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصحاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيا الأفكار زهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن ينقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فلا تعرف البطلاء عن شؤون خير الكلام ولكن هززنا تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في قوله من الخلق الذي عاب العالمين وبقيت آيته في الكون مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين داعية على في هذه الحضارة الكريمة ولا علم التصور إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان بشفاعة هذا الشافع ويتروحان بذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد
والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد يا رب وسلم. Sama-sama kita azan dulu, diam sebentar semuanya, kita dengarkan azan.
الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لحظك والخير ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولما نظم الفكر من دورار وصافي محمد يهودا توجه إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل سعيه مشكورا فيه محمود ورضا عمل في الأعمال مقولة وتوجهت التوجهات الخالصة والصلة الموصولة الله يا من إليك توجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزة حق الرحال قد غشاها الفيوضات الغامرة نتوجه إليك الأشرار والسائلين إليه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالة العالم على الرسل والسلم على الذات الكاملة مستودع دعواتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة ألا بالأكبر محبوب لك ومخصص الشر في كل موت القرب ومظهر قاسم ذلك لعبادك وسبس وسرشدك لأهل الآل سيد الكونين وأشرف القلم على المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وحضرة الربي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عينك وأن تحفظنا في جميع دوارنا وتقلبنا بجميع رعايتك وحصين وقائدك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك إلى حبيبي وغاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا لنتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في ضرائك يا عيسى السالمين والحق وحق من المؤمنين عليك بالحافظ. اللهم إنا نعوذ برحمتك خاصة ونتحرك ودون جل وسيلة إليك فتجبنا آمنا بك برسولك ومن جاء إليك وتوجهنا باسمك وبقابل الإمام بالغفران والمسيء الإحسان والسائل والمؤمن أما جعلنا من صار هذا الحبيب وزره وله وعمر بارك وشرف أولادنا والمؤمنات في جميع الجهات ويوم جميع الأقمار مشهورة ومعاني الإسلام والإيمان مع الرحمن المنصور وشوشه له المطلوب واقضي ديننا واغفر للمؤمنين وتقبل توبة عبادك وانشر على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر العالمين والظالمين واستعزم الحمد في جميع النواحي والأقطار طيب بيدك ونصرنا العالمين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب حسن من جميع البلايا وأدمنا في العمل بالطاعة وصدقتك الطائبين إلى توفيتنا فاستمع المؤمنين وإذا توفيتنا فاستمع المؤمنين وإذا توفيتنا فاستمع المؤمنين واختم لنا بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والروح وعلى آله وصحبه إليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
duluan. Tes 1 2 tes. Tes 1 2 Sebelumnya izin berdiri ayah adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Kami ucapkan selamat datang kepada para santri dan santriwati, juga para orang tua murid, orang tua santri, dan kepada para pengajar, dan terutama Ibu Hajjah Ika Irayana MPD sebagai pemateri malam ini. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Beliau bukan penceramah ayah adalah, hanya kami ingin mengundang beliau karena beliau seorang psikolog sebelah, dosen juga dosen. Jadi ya, alhamdulillah beliau berkenan hadir di sini untuk memberi pencerahan kepada kita sebagai orang tua, bukan hanya kepada para orang tua santri, tetapi kepada kami sebagai pengajar Rumah Quran Tahfiz Quran Al-Falah Banjarmasin. Salat serta salam selalu tercurah atas juga Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita menghemat waktu. Kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh ananda kita, qori'ah kita dari Rumah Tahfiz Al-Quran Al-Falah Banjarmasin, Ananda Humaira Rayyan. Kebetulan Ananda Humaira ini banyak sudah prestasinya ayah bunda alhamdulillah, sering juara 1, 2, dan banyaklah sudah melewati kecamatan, kota Banjarmasin, dan mudahan kena sampai ke provinsi bahkan nasional. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فانتهى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul semoga Ananda yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan ketua panitia. Untuk ini kami persilahkan Ustadz Muhammad Yahya agar menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah, Mas dah. Sekali lagi yang semangat sahuti salam Ustaz. Oke, semuanya. Misalnya lapar sambil dimakan sambil dimakan nasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang ulun muliakan dan ulun hormati pembina Yayasan Rumah Quran Al-Falah Banjarmasin, Ayahanda Haji Ahmad Udibas dan Ibunda Hajah Rabiatul Adawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada beliau berdua sehat walafiat, umur yang panjang dan selalu dalam limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun muliakan dan ulun hormati Ketua Yayasan Rumah Quran Al-Falah Banjarmasin, Ustaz Muhammad Rais Mukhlis SPDI, yang saat ini beliau sedang berada di Surabaya mengikuti pelatihan di Pondok Pesantren Nurul Falah Surabaya. Dan yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Hajah Ika Irayana SPDI MPD yang selaku pemateri kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah berhadir di hadapan kami semua. Yang ulun hormati dan ulun muliakan seluruh jajaran pengajar ustaz dan ustazah Rumah Tahfiz Quran Al-Falah Banjarmasin, yang kami muliakan dan kami hormati ayah bunda semuanya, dan yang kami banggakan dan kami sayangi para santri santriwati Rumah Tahfiz Quran Al-Falah Banjarmasin rahimahumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perlu berpanjang lebar, ulun di sini selaku yang diamanahi sebagai ketua panitia pelaksanaan acara kita pada malam hari ini, mewakili seluruh ustadz dan ustazah mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada ayah bunda semuanya, kepada santri-santri ustadz semuanya yang telah bersama-sama ikut mensukseskan acara kita pada malam hari ini, baik dalam bentuk sumbangan dana, tenaga maupun pikiran. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kami mengucapkan ribuan ampun dan maaf apabila selama acara pelaksanaan acara kita pada malam hari ini terdapat banyak kekurangan, baik dari segi teknis acara, tempat maupun yang lain-lainnya. Kami minta maaf, minta halal, minta ridho, dan kami siap menerima saran
kritik yang membangun dari buat semua untuk evaluasi kita untuk acara yang akan datang insyaallah. Setelah ini bersama-sama kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Hajah Ika Irayana. Semoga kita semua dapat mengamalkan ilmu yang beliau sampaikan. Sekian aja dari ulun. Terima kasih banyak atas segala kesempatan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiba saatnya kepada acara inti kita pada hari ini. Sebenarnya bukan ceramah ayah bunda, sekali lagi ini semacam parenting. Nggih, semacam parenting. Ulun bacakan dulu Siti Ibu Hajah Ika Irayana MPD. Pekerjaan dosen di UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, FTK, Prodi Piau, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Juga sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Kalimantan Selatan, asesor PPG Prajabatan, Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Islam FTK UIN Antasari. Organisasi Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Ikatan Keluarga Pondok Modern IKPM Gontor Cabang Kalimantan Selatan, dan sebagai fasilitator Kota Kita Ramah Keluarga KKRK Kota Banjarmasin. Nah, itu tadi kurikulum Pitai Ibu Hajah Ika Irayana. Untuk ini kami persilahkan Ibu bisa di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati pembina yayasan Rumah Quran Al-Falah, Bapak Ahmadu Didas dan Ibu Hajah Robiatul Adawiyah. Kemudian Ketua Yayasan Ustadz Rois Mukhlis dan istri. Yang ulun hormati dan muliakan juga para pengajar Rumah Tahfiz Al-Quran Al-Falah Banjarmasin. Kemudian seluruh orang tua santri dan santriwati, serta yang tercinta anak anda sekalian, para santri dan santriwati Rumah Tahfiz Al-Falah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ulun waktu datang dari depan tadi mau masuk ke sini agak deg-degan. yang ulun kira itu tadi kita duduk bersama saja nih, tapi artinya ada acara seperti ini ya, masya Allah. Ulun merasa sangat bangga dan termuliakan jadinya. Terima kasih banyak atas undangan yang diberikan, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama akan menjadi manfaat buat kita semuanya. Ulun diminta untuk bicara tentang bagaimana meningkatkan peranan orang tua dalam pendidikan Al-Quran. Yang ulun lihat di sini, masya Allah, ulun hendak menyampaikan kebanggaan ulun dan rasa ulun sangat bangga melihat anak-anak di sini. Usianya dari yang paling kecil berapa? 6 tahun ada? 4 tahun ada yang 4 tahun? Paling muda umur berapa? Yang santri di sini. Yang merasa paling muda ada nggak? Angkat tangan. Yang
Yang paling muda mana nih? Anaknya. Siapa, Ustaz? Siapa yang paling muda? 4 tahun. Yang umurnya 4 tahun angkat tangan. 5 tahun. Salsa mana salsa? Yang jilbab hitam. Ini berapa anak? Oh 6 Ustaz. Oke, jadi paling muda 6 tahun ya. Alhamdulillah. Dari tadi ulun melihat, alhamdulillah tidak ada satupun anak yang memegang handphone. Ada? Ada yang megang handphone di depan ini ya? Ada nggak? Oh ada. Tapi berarti 85%-nya tidak menggunakan handphone. Ya. Boleh kita boleh tepuk tangan nggak? Alhamdulillah. Ya. Jadi di otak kita, di kepala kita itu ada otak yang di depannya itu ada namanya frontal lobe. Di depan itu adalah otak pusat berpikir, yang mana otak tersebut akan berhenti bergerak, akan berhenti beraktivitas bila dia bertemu dengan layar. Layar itu bisa layar apa aja, layar handphone, layar TV, laptop yang berbentuk layar. Jadi kalau kita terlalu cepat bertemu dengan layar, maka otak di depan ini akan terlalu cepat ampih berpikir. Nah, jadi alhamdulillah semakin lambat kita bertemu dengan layar, mau layar apapun itu, maka otak kita akan semakin banyak berpikirnya. Selamat datang Ibu, Masya Allah. Silakan Ibu. Ini keganalan gue kursinya gasan ulun. Ulun ini halus saja Pak. Inggih. Nah Bapak dan Ibu, ulun hendak mengucapkan terima kasih gasan pian yang telah mengantarkan anak-anak ke rumah tahfiz ini, dan juga alhamdulillah hari ini tidak membekali anak-anaknya dengan handphone semuanya. Terima kasih banyak. Sebenarnya kalau dari penelitian pediatri kesehatan itu sebenarnya tidak aman buat anak berhadapan dengan handphone. Ya. Jadi hal yang perlu kita jelaskan kepada anak-anak ini adalah handphone itu alat komunikasi orang dewasa. Dan handphone itu bukan tempat main. Nah, ini ulun kerja memasani panglah, kerja memasani ulun tapi inilah yang sedang kita perjuangkan bersama. Ulun adalah dosen pendidikan anak usia dini, makanya ulun sangat konsen dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Dan ini menjadi tantangan buat kita semua, bahwa sekitar 4 tahun yang lalu sebelum pandemi, ulun masih bicara dengan lantang bahwa stop berikan anak di bawah 5 tahun handphone. Itu sangat keras saya bicara. Tapi setelah pandemi mulai tergerus, sampai akhirnya sekarang ulun hendak bersuara kait-kait ini banyak yang mencangangi ulun. Karena kuitan-kuitan sekarang jauh lebih mudah memberikan itu kepada anak daripada mainan lain-lain. Nah, jadi ketika anak-anak kita di depan ini tidak ada yang menggunakan handphone, itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kalian patut bangga. Semakin kalian lambat bertemu dengan HP, semakin otak kalian itu aktif bergerak. Nah, ya, semakin aktif otak kita, semakin cerdas. Gitu ya. Baik. Tadi bicaranya meningkatkan peranan orang tua, tapi anak juga ikut mendengar. Jadi maka yang kita bicarakan hari ini adalah apa yang kita lakukan bersama-sama di rumah. Ya. Ulun bukan penceramah, jadi ulun mungkin tidak akan menyampaikan hal-hal yang
di luar kemampuan ulun. Tapi pastinya kita bersama-sama tahu bahwa tugas kita sebagai orang tua, jadi tugas orang tua pianaklah yaitu menjaga keluarga dari api neraka. Jawabannya memang kita akan melihatlah api neraka itu kayak apa. Tapi tugas orang tua kita adalah menjaga kita, anak-anaknya dari apa? Lalu banyak usaha orang tua untuk menjaga, menjaga anak dari api neraka itu sangat banyak usaha yang harus dilakukan. Di antaranya tadi, tidak memberikan handphone dengan mudah. Nah, jadi kalau ada kuitan pian yang pian mintai handphone kada memberi, berarti apa yang harus dilakukan? Bersyukur. Berarti orang tua kita, orang tua pian paham tugasnya sebagai orang tua. Nah, itu naklah. Begitu pula dengan kuitannya. Jangan kita mudah memberikan handphone, karena di dalam handphone itu banyak hal-hal yang kita tidak bisa jaga dari anak-anak kita. Ya. Jadi bersyukur ya. Walaupun mungkin di gerunungan depan di dalam hati lah. Di rumah ada yang diberi HP? Ada yang bisa HP sekarang kah? Ya. Oh, bisa kan anak? Yang punya HP pribadi angkat tangan anaknya. Boleh angkat tangan. Nah. Oke, terima kasih. Ini semuanya sudah punya HP ya. Tapi alhamdulillah dari acara dimulai sampai sekarang pegang handphone kan? Wow, tepuk tangan lagi buat kalian semua. Alhamdulillah. Berarti kita sudah fokus mendengarkan kegiatan dari awal sampai sekarang. Berarti otak kita semuanya bekerja dan otaknya semuanya aktif. Apalagi tadi yang di depan ulun lihat ada anak-anak yang main apa tadi? Lego. Ya, itu jauh lebih bermanfaat ya. Jadi nggak apa-apa, anak-anak itu memang harus banyak berlatih dengan fisik dan motoriknya, harus banyak bergerak kaki dan tangannya ya. Yang bergerak apa? Kaki dan tangan. Kalau handphone apa yang digunakan? Ayo, yang digunakan kalau kita main HP apa yang digunakan? Jari. Kakinya bergerak enggak? Maka yang perlu kita gerakkan itu adalah kaki dan tangan. Kalau pegang handphone yang bergerak cuma jari. Jadi nanti berdiri batasnya. Kok udah dipakai ya? Maka jari batis aku perlu bergerak supaya otaknya ikut terstimulasi. Supaya otaknya bisa apa? Terstimulasi. Nah, ini kosakata baru ya. Nah, pelajari ya. Supaya otak bisa terstimulasi, maka kaki dan tangan harus aktif apa? Bergerak apa saja. Nah, jadi kalau main handphone aja kan duduk aja ya. Bu, kalau baca Al-Quran itu yang bergerak apa? Mulut dan tangan. Tapi seluruh tubuh kita ikut bergerak. Kita duduk, kemudian kita menjaga tubuh kita. Ya. Adakah yang membaca Al-Quran sampai berapa? Ada etika ketika kita membaca Al-Quran. Nah, etika itu membuat tubuh kita juga bergerak, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, tadi tugasnya ulun adalah bagaimana cara meningkatkan peran orang tua. Jadi yang pertama bisa kita lakukan adalah membuat iklim yang positif di rumah. Tahu iklim enggak? Kalau kuitan berhari tahu ada penyanyi namanya Iklim Berhari. Yalah Bapak Ibu. Nah, yang kalau belum lahir lagi, ibu sudah lahir.
Nanang tuha-tuha di belakang sudah tahu. Ada iklim lah bahari lah. Lagunya agak-agak Melayu. Nah, jadi kita menciptakan iklim. Bagaimana cara menciptakan iklim? Iklim itu apa? Iklim di Indonesia itu apa? Iklim di Indonesia ada berapa? Ada berapa? Oh, 2. Gak terpengaruh ya, 5 ya. Apa? Musim hujan dan musim kemarau dan musim penghujan. Nah, itu iklim di Indonesia. Kita mau buat iklim di rumah. Iklimnya yang positif. Caranya seperti apa? Yang pertama, membuat rutinitas. Apa? Bikin apa? Rutinitas itu adalah kegiatan yang setiap hari dilakukan secara berkelanjutan. Apa yang biasa dilakukan di rumah? Bangun tidur ngapain? Bangun tidur, ku terus bujur juga mandi. Jadi sebenarnya yang bagus itu bangun tidur, sholat, bangun tidur, mandi, sholat itu yang sehat. Jadi begitu lagunya itu, bangun tidur, terus mandi. Nah itu benar itu lagunya. Ya, kalau mau sholat tahajud jam 3, jam 2, bangun tidur sholat, sebelum sholat mandi. Jadi badannya segar. Ada yang sebelum sholat tahajud mandi. Masya Allah, ada loh yang angkat tangan luar biasa. Siapa namanya? Arjuna. Sudah namanya Arjuna, sholat tahajud, mandi lagi luar biasa. Ya, jadi bagus kalau kita bangun, kemudian mandi, baru sholat. Nah, itu rutinitas dilakukan setiap hari. Setelah sholat subuh, lakukan apa? Kalau anak-anak mau sekolah, beres-beres ya, cek bajunya, kemudian makan, setelah itu siap-siap berangkat ke sekolah. Nah itu adalah rutinitas. Nah akan lebih bagus lagi kalau rutinitas itu dimulai dari bangun tidur, kemudian mandi, sholat, kemudian setelah sholat melakukan apa? Membaca Al-Quran. Masya Allah. Ya. Ini anak-anak ini yang duduk di depan ini kan sudah setiap hari mengaji Al-Quran. Jangan sampai kita lewat satu hari tanpa membaca Al-Quran. Nah itu namanya rutinitas. Setelah sholat subuh membaca Al-Quran. Nah itu rutinitas yang dibangun setiap hari. Apalagi rutinitasnya? Kalau mau makan lakukan apa? Berdoa itu rutinitas. Setelah itu perlu cuci tangan tidak? Sebelum makan cuci tangan tidak? Itu juga rutinitas. Nah setelah selesai makan siapa yang beres-beres? Nah, ini juga perlu jadi rutinitas. Setelah makan, angkat piringnya, taruh ke bak cuci piring. Nah, baru selesai makan. Lebih bagus lagi kalau sekalian cuci piring. Masya Allah. Ini kuitannya pasti pada bangga kalau anak-anaknya bisa melakukan rutinitas yang sama seperti ini. Oke, selanjutnya bikin aturan. Siapa yang di rumahnya ada aturannya? Coba yang angkat tangan mau cerita nggak aturannya di rumah apa? Hah? Oh nggak jadi. Tadi yang jilbab coklat ada aturan nggak di rumahnya? Aturan itu apa sih? Larangan. Apalagi? Apa aturan itu? Aturan adalah sesuatu yang harus kita taati, ya, ditaati. Aturannya apa? Boleh main HP satu hari itu 3 jam. Lewat 3 jam handphonenya diapakan?
dihampas karena kasihan setannya menukar pulang. Kalau sudah lewat 3 jam berarti HP-nya dicas. Tuh 3 jam dipakai, sampai 3 jam kada becas, luar biasa handphonenya tuh. Ya, jadi kalau sudah lewat 3 jam tidak digunakan. Kapan waktu tidur? Waktu tidur di malam hari jam berapa? Ya, kalau anak-anak itu jam tidurnya tuh 8 jam. Berarti kalau mau sehat 8 sampai 10 jam. Berarti kalau mau sehat tidurnya jam berapa? Habis Isya. Siapa yang tidur jam 9? Angkat tangan. Wih. Siapa yang tidurnya jam 10? Siapa yang tidur jam 11? Siapa yang tidur jam 12? Bapak Bu Habian. Ya, tidur itu jam berapa? Supaya sehat, supaya besok bangunnya lakas. Bangun jam berapa? Kalau mau bangun pagi jam berapa? Jam berapa? Bapak dan Ibu ini anak-anaknya luar biasa. Bangun jam 4 jam. Bujur juga Bu. Iyalah Bu. Ayo jam berapa nak? Kadang jangan-jangan kalau melihat jambuannya nih. Sekolah jam berapa? Oh, berarti harus bangun minimal 2 jam sebelum sekolah supaya bisa beres-beres. Siapa yang bisa bangun tidur sendiri? Oke. Alhamdulillah, berarti anak-anak di rumah tahfiz ini semuanya sudah aktif ya. Sudah alarm otaknya sudah aktif bekerja. Begitu bangun pagi nggak perlu dibangunkan, bisa bangun sendiri ya. Tidurnya jam berapa kalau malam? Supaya otaknya sehat, badannya sehat, tidur jam 9. Siapa yang mau sehat? Siapa yang mau otaknya aktif, bergerak, bekerja? Tidurnya jam berapa malam? Jam 9. Nanti kuitannya di rumah tolong Bapak dan Ibu disetting alarm bola jam 9. Kita buat aturan di rumah semuanya tidur. Kalau belum tidur diapakan? Kalau belum tidur dimatikan lampunya, lalu kita semuanya tidur. Bapak dan Ibu, kalau ingin anaknya jam 9 tidur, pastikan jam 9 aktivitas di rumah sudah berhenti. Nah, kecuali memang ada sesuatu yang mau dilakukan, kita bikin perjanjian ya, jadi kita bikin aturan. Aturan tidak bisa berjalan kalau ada satu saja orang di rumah melanggar. Nah, jadi tidak boleh melanggar. Kita bikin aturan. Mau bikin aturan juga jangan semaunya. Jangan kuitannya Mbah boleh dari sini langsung. Langsung kulitan tanpa bicara. Nah, jadi perlu bicara. Di rumah ada siapa aja? Siapa yang di rumahnya ada Nini? Siapa yang di rumahnya ada Acil? Banyak. Siapa yang di rumahnya cuma Mama Abah londing sana aja? Nah, lebih banyak. Jadi lebih mudah bikin aturan dan membuat rutinitas itu harus bekerja sama. Jadi bubuhan-bubuhan bola aturan timbai bola
bermusyawarah luar biasa. Wih, tentang dulu dong. Siapa namanya? Ya, kita musyawarah. Kita mau, kita sudah mendengar bahwa ternyata supaya sehat anak-anak kita tidur jam 9. Berarti semua orang di rumah harus sepakat dulu bahwa kita tidur jam 9. Ya, jadi kalau sudah jam 9, mau abahnya, mau mamanya, kita berusaha untuk supaya anak-anak tidur dengan kualitas yang terbaik, begitu ya. Jadi ulun kadang harus akanlah. Kemudian komunikasi, nah menggunakan kalimat yang thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Siapa yang tahu kalimat thayyibah? Istighfar. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Kalimat yang ketika kita bicara orang lain senang. Nah, itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ketika kita bicara orang lain merasa gembira, merasa tenang. Nah, itu namanya kalimat thayyibah. Selain syahadat, kemudian apa lagi? Istighfar, ya. Kalimat-kalimat yang positif juga kalimat yang thayyibah. Itu diucapkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu tolong kalau bicara mencontohkan kepada anak bicaranya yang baik kepada mama kepada abahnya, abah kepada mamanya, kemudian abah mama kepada anak-anak. Nah, kalau di rumah ada selain abah mama berarti ada nini, maka bicara dengan nini harus lebih lagi, harus lebih sopan, lebih santun, lebih ramah, lebih thayyibah. Nah, gitu ya. Kalau bicara dengan tetangga gimana? Pakai kalimat yang gimana? Ketika bicara dengan tetangga kita gunakan kalimat yang membuat orang senang. Kita setting otaknya bagaimana caranya ketika kita bicara orang lain senang. Gitu ya. Itu namanya komunikasi yang positif. Kemudian pendampingan. Ini PR ulun inilah menyampaikannya. Jadi anak-anak mudah-mudahan ketika mendengarkan ini juga akan menjadi bekal buat mereka di kemudian hari. Kita mendampingi anak. Nah, karena sekarang bukan hanya buku yang kita dampingi, menggunakan handphone juga perlu didampingi. Jadi kalau kita sudah memberikan handphone kepada anak sejak dini, kita perlu di dalam handphone punya aturan. Jadi wah ini banyak Bapak dan Ibu ada aplikasi-aplikasi yang dapat membantu orang tua untuk bisa menjaga anak dari hanya melihat yang baik, yang positif di handphone mereka. Walaupun itu tidak menjamin ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu tidak mudah-mudah memberikan kuota buat anak-anak. Nah, wifi-nya, berarti wifi juga ada aturannya ya. Jadi bukan hanya aturan tidur, aturan makan, aturan menggunakan handphone. Nah, itu juga perlu bicara Bapak dan Ibu lah, bagaimana kita sebagai orang tua menggunakan handphone yang baik di depan anak-anak kita. Karena ketika seseorang sudah berada di depan layar, maka telinganya akan tidak aktif mendengar, begitu pula dengan otak depannya. Jadi kalau ada orang yang ajak bicara, kalau sudah depan handphone biasanya akan lambat. Apa namanya? Slow respon. Slow res kenapa? Depan handphone. Mun sudah nengkai ini kau lah menikau langsung menyahut. Tengalilah sedikit makan ya. Nengkai ini asik hadang satu makan. Hadang dulu. Satu mat lagi. Habis sudah berbasuh piring anak kuitannya. Hanya datang mana makanannya habis. Ada anak-anak berbagi wadai, berbagi hadiah. Makasih dikiau, makasih ke sini Jan. Tapi nya kada mendengar. Our handphone kada terbagi hadiah. Lah. Karena jar Allah pulang aku nak berbagi pahala jar Allah. Makasih kesinian.
kesinian tapi handphone kada mendengar dapatlah pahala dapat tapi orang berbagi nang pembulaan datang dapatnya banyak nang terdudi dapatnya sedikit hendak dapat banyak kan sedikit. Nah ya jadi kita perlu sepakati bagaimana menggunakan handphone, itu perlu pendampingan. Bapak dan Ibu, kita tidak bisa membeli rumah, tapi kita tidak bisa membeli lingkungan. Maka apapun lingkungan kita, maka kita harus upayakan sebelum anak keluar dari rumah, apa yang ada di dalam diri anak di dalam rumah itu jauh lebih kuat dari apapun yang akan dihadapi di luar. Karena ketika anak sudah keluar rumah, ketika anak sudah memegang handphonenya, maka dia akan terkoneksi dengan semua yang ada di dunia tanpa kita bisa batasi. Nah, jadi itu kita perlu kuatkan anak-anak kita di dalam rumah sebelum dia keluar. Kemudian dukungan tadi ya. Setelah itu, siapa yang suka baca buku? Himungnya melihat banyak yang angkat tangan. Siapa yang suka baca buku? Ya, boleh sebutkan nama buku apa yang dibaca. The Luffy, judul buku ya? Doraemon. Apalagi? ULKS. SKS. Apalagi lagi. Buku apa yang baca? Buku cerita apa? Tentang tata surya, matematika. Hah? Oh, kita baca buku yang positif. Maka penting Bapak dan Ibu, kalau mau membelikan buku, kita baca dulu bukunya baru kita kasih ke anak. Dan kita akan sulit menyuruh anak baca buku kalau Bapak dan Ibu tidak pernah baca buku di depan anak. Jadi naklah nanti kalau kita mau baca buku, bawai mama dan abah. Mama, kita membaca buku simak. Mudah-mudahan karena kita akan jadi orang lain haur membaca Al-Quran, haur membaca buku. Amin. Yalah, haur baca apa? Lagi haur apa pian? Haur apa nak? Haur? Yang tadi doanya. Haur apa? Haur membaca, haur mengaji, haur membaca Al-Quran. Luar biasa anak di sini nah. Mudah-mudahan ya ini kita berada di alam terbuka, mudah-mudahan Allah langsung mengabulkan doa kita. Amin. Ya, kita tidak bisa meminta anak melakukan sesuatu yang tidak pernah kita contohkan. Tapi kalau pengetahuan orang tua terbatas, kita bisa minta tolong kepada guru, kita bisa minta tolong kepada ustadz, kita bisa minta tolong kepada ustazah, kita bisa minta tolong kepada orang-orang yang mempunyai ilmu lebih banyak daripada kita. Dengan salah satu caranya adalah kita mengantarkan anak-anak kita ke rumah tahfiz ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk-bentuk kita minta tolong kita. Tapi mudah-mudahan kita juga bisa merevisi diri kita supaya kita bisa menjadi tauladan terbaik buat anak-anak. Karena anak-anak ini ada yang di atas 15 tahun di sini. Oke. Ada yang sudah haid perempuan. Ya, karena anak-anak sebelum akil balik, semua yang dia lakukan itu orang tua yang tanggung. Jadi kita tidak bisa memberikan gelar kepada anak sebelum kita memberikan gelar itu kepada anak. Jadi kita contohkan dulu. Kalau belum kita contohkan, anak-anak tidak bisa lakukan.
Ya. Iya. Siapa yang di sini sudah hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali? Angkat tangan. 6 kali tamat, 6 kali hatam. 6. 7. Bujuran udah nih. Umur pian berapa? 11 tahun. Berarti setiap tahun ya, insyaallah. Mengaji bulan puasa 2 kali hatam tadi Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Oh, Masya Allah. Sidin guring jam 12 itu karena mengaji. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena Bapak itu doain dengan sentian. Doa ulun guys. Ya. Kita pastikan di rumah bicara yang positif dan hindari kalimat yang negatif supaya anak di dalam rumah hanya mendengar kalimat yang baik, kalimat yang positif. Karena ketika dia keluar dari rumah, kita tidak bisa lagi membendung kalimat apa yang akan anak terima dan kalimat apa yang akan anak keluarkan nantinya. Masih ada waktunya sampai jam berapa? Iya. Sebenarnya tadinya saya pikir ini bisa menayangkan ini ya PPT, tapi ternyata tidak bisa. Siapa yang di sini selalu rutin sholat duha? Kapan sholat duha dilakukan? Sekolah jam berapa? Siapa yang di sekolahnya ada sholat duhanya? Baik. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, anak-anaknya sholat duha di sekolah. Insya Allah kita sholat duha juga di rumah ya Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa mengharapkan anak melakukan sesuatu yang kita tidak lakukan. Jadi pastikan kita lebih banyak ibadah dari anak daripada anak kita minta untuk ibadah. Karena kalau orang tua sudah lakukan lebih banyak, maka insya Allah anak akan ikut. Jadi kalau sholat kita pastikan kita berjamaah. Kalau dekat dengan masjid, siapa yang rumahnya dekat dengan masjid? Siapa yang sering sholat maghrib di masjid? Siapa yang sholat subuhnya ke masjid? Mudah-mudahan sejak besok anak-anak laki-laki di sini rajin sholat subuh di masjid dan di mushola. Amin. Sholat subuh nanti yang ada di sini besok bilang sama orang tuanya, Mak, Mbah, ulun hendak sembahyang di masjid subuh. Jadi kita bangun bimbai. Siapa yang sering? Siapa yang jarang? Siapa yang hendak? Siapa yang hendak sholat subuh di masjid? Hendak. Nah, kenapa ibu tanya hendak? Karena orang tua hendaknya digawinya, ya kan? Kalau hendak pasti digawi lah. Coba kada hendak, dia ditarik, dia dipaksakan pun. Jadi hendak dulu lah. Ketika kalian bilang hendak sekarang, itu namanya niat. Innal a'malu bin niat. Jadi segala perbuatan kita Halo? Ya. Malam ini kita berniat untuk sholat 5 waktu tepat waktu. Sholat subuh bisa di masjid. Kemudian apa lagi? Rutin sholat duha. Apa lagi? Rutin ya tepat waktu. Nah, kemudian apa lagi? Hendak apa lagi kita? Ya, kita berdoa semoga kita bisa menjaga diri kita saat menggunakan handphone.
Semoga Allah menjaga kita saat kita menggunakan handphone. Karena handphone itu banyak ya nak ya. Ya, pastikan melihat yang baik, yang positif. Ya. Nah. Kalau kita banyak lihat yang positif, nanti di kepala kita itu ada, di dalam otak itu ada yang namanya limbik. Tahu nggak? Limbik. Nah, limbik itu di dalam otak sana. Dia adalah bagian dari otak kita yang membuat memori jangka panjang. Di dalam limbik kita itu hal-hal yang baik yang disimpan. Nah, mudah-mudahan otak limbik kita banyak menyerap hal yang baik dan yang positif. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, ini banyak yang menggunakan Lego. Nah, jadi kalau kita mau beli mainan yang yang manfaat, yang supaya kaki dan tangannya bergerak. Ya, Bapak dan Ibu tolong diberi waktu anak-anaknya untuk main yang membuat mereka bisa berkeringat supaya mereka sehat. Siapa yang rajin minum air putih? Nah, salah satu lagi bangun tidur langsung minum air putih. Nah, supaya nanti sistem pencernaannya lancar. Ya. Baik, itu saja ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ulun sampaikan. Siapa yang senang? Ibu senang. Jangan kayak itu nah. Ya, alhamdulillah ulun mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah bisa berbicara di depan sini, bisa bertemu dengan anak-anak yang luar biasa, yang alhamdulillah banyak yang mendengarkan. Dan banyak yang memiliki kehendak yang sama. Semoga setelah ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita bisa menjadi contoh dan tauladan bagi diri kita dan juga keluarga kita. Dan semoga doa-doa yang kita panjatkan tadi bersama dengan Ustaz, juga kita panjatkan doa bersama, Allah kabulkan dan kita mendapatkan berkah dan manfaat dari apapun yang kita dengarkan dan kita cermati dari awal kegiatan ini sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentes sekali lagi lah. Ini sebenarnya salam penutup, tapi saya mau yang bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Baik, demikian materi yang disampaikan Ibu Hajah Ika Irayana MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita lebih baik lagi ke depannya. Dan terakhir, karena sudah hampir jam 9 malam, kami persilahkan kepada Ibunda Hajah Rabiatul Adawiyah untuk memimpin doa. Jar bunda lebih afdol laki-laki. Ustaz Yahya aja.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم بارك لنا فيما رزقنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf, minta halal minta ridho jika terdapat kesalahan atau hal yang kurang berkenan. Baik, kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan bagi santri dan santriwati ataupun orang santri yang ingin menikmati makanannya di sini boleh. Kalau mau dibawa pulang silahkan. Bagi yang ingin hidangan di depan boleh diambil.